Hello everyone. Last class we have discussed about extraction of crude metal. So regarding roasting, calcination and reduction of the metal oxides to elemental metals. This is what we have discussed in the last class. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் பார்த்தோம். தட் ஹாஸ் கேரிட் அவுட் இன் டு 2 steps. The first step, conversion of ore into oxides of the metal of interest, and the next step is reduction of the metal oxides. Whatever oxides we are getting here, that one we need to reduce it into elemental metals. Roasting and calcination we have discussed in the last class. I have explained to easy methods also, how to easily remember the meaning of roasting and roasting. These are the things we have discussed. Conversion of sulfide ores into oxides, and we have to use the in the presence of air. This one will take place. When we come to calcination, we cannot say absence of air, but actually it is absence of air, but a very little amount of oxygen is required for this reaction. This is what we have discussed in the last class. Some reactions also I have explained you. Please, if you miss this video, just go and search it, and I have planned to give the description about the link of this video. We'll move on to the next concept, that is this is reduction of metal oxides. Today we are going to discuss about the topic is reduction of metal oxides. In this reduction of metal oxides, we are going to deal with smelting. First one is smelting. Second one is reduction by carbon. Yes, see, listen here. So these are the 5 important steps which we are going to discuss in the reduction of metal oxides. Metal oxides, when it can be reduced by crude metal using suitable reducing agent like carbon. First we should know what are the reducing agent we are going to use for this reduction. Reducing agent like carbon, carbon monoxide, hydrogen, aluminium and other reactive metals. Other reactive metals such as sodium, etc. So this is the first point what we need to learn about the reduction of metal oxides. We already discussed about in the roasting and calcination, and first from the beginning concentration of the ore. The next step is extraction of crude metal, and the third step is refining process. Now we are in the second step, that is extraction of crude metal. In the extraction of crude metal, this is also the second by step means second step in the extraction of crude metal. See, நமக்கு இப்போ என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம ஏதோ ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம், அதை வந்து எப்படி நம்ம மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு தேவையான ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை நம்ம எடுக்கணும். ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா நமக்கு தேவையான மெட்டல், அது வந்து ஜிங்காக இருக்கலாம், அலுமினியமாக இருக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் அயனாக இருக்கலாம், இல்லை காப்பராக இருக்கலாம், எனிதிங் இட் வில் பி. எந்த மெட்டலாக வேணும், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டல். அந்த மெட்டல் உடைய நேச்சரை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம். எது மாதிரியான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்பன், கார்பன் மோனாக்சைடு, hydrogen, aluminium,
ஒரு சில மெட்டல்ஸ்மே ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ்மே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து சோடியம். சரிங்களா? நம்ம தான் சொன்னேன் இல்லையா, எதுவுமே வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுற மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுறோம்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டல். எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? மெட்டலினுடைய நேச்சரை பொறுத்து இருக்கு. ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், carbon cannot be used as a reducing agent for the reactive metals such as. இப்போ கார்பன் சொன்னேன். கார்பன் இஸ் ஆல்சோ எ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஐ வில் ஷோ யூ கிளியர்லி. ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்னென்ன சொல்லலாம்? சோடியம், பொட்டாசியம் அண்ட் தென் அலுமினியம். இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் reactive metals. இவங்களுக்கு this carbon never accepts, never react, never acts as reducing agent, never react. So இவங்க கூட this carbon never react with the reducing agent react ஆகாது. So this you should keep it in mind. Similarly, the other things like carbon monoxide நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு சில கேரக்டர் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கார்பன் மோனாக்சைட் நெவர், விச் மீன்ஸ் cannot be used. நெவர்னு சொல்கிறத விட cannot யூஸே பண்ண முடியாது. ஒரு சில ஆக்சைட்ஸ், இப்போ ஜிங்க் ஆக்சைட்ஸ் இருக்குது, அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்குது, Al2O3 பாக்சைட், இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக திஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு நமக்கு யூஸ் ஆகாது. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் கான்செப்ட். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் லேர்ன் பண்ண போகிறோம். அது நமக்கு மெயினாக தேவையான ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நமக்கு தேவை. இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்னது? கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹைட்ரஜன், அலுமினியம், some reactive metals such as sodium, etc. So the two things we have to keep it in mind. The first thing is கார்பன் வந்து சோடியம், பொட்டாசியம், அலுமினியம் மாதிரி இருக்கிற ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் கூட ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடும் ஜிங்க் ஆக்சைட், ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க், ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அலுமினியத்தோடையும் ரியாக்ட் ஆகாது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலிங்கம் டயக்ராம். இட்ஸ் ரொம்ப டீப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். I have a different idea about that and some tricks also I have. Please subscribe my channel, then only you will learn Ellingham diagram in a very easy way. Okay, so next we will move on to smelting method, that is our first method. Smelting. So now we are going to discuss about the topic is smelting. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி இங்கே போடுறேன். என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ். When it is added with the reducing agent flux. நான் ஃப்ளக்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி மைண்ட் மேப். This is reducing agent. I'm going to add with the flux some reducing agents such as carbon monoxide or aluminium. These are the reducing agent I am going to add with the flux. I'll explain you. First you understand the mind map. Then the concentrated ore and the mixture is melted by heating at an elevated temperature, which means to the concentrated ore, the total mixture is get melted by elevated temperature, which means above the melting point. Above the melting point of the metal.
we are going to do everything in a smelting furnace. அதுக்குன்னு தனியாக நம்ம ஒரு ஃபர்னேஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இப்போ நடக்க போகுது. நான் என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியராக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃப்ளக்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேங்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, எப்படி சொல்கிறது, நம்ம கேங்குன்னு எதை சொல்கிறோம், கேங் மீன்ஸ் தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டிஸ் இல்லையா, தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டிஸ். இந்த கேங்கு எப்படி கிடைக்கும் நமக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாக் மாதிரி, எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி ஸ்லாக் மாதிரி ஈஸிலி ஃபியூசிபிள் ஸ்லாக், அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக ஒட்டிக்கிற மாதிரி. இப்போது எப்படி சொல்கிறது, ஈஸியாக ஒட்டிக்கிற மாதிரினா இப்போது ஒரு கம் எடுக்கிறோம், ஒரு பொருளை நீங்கள் ஒட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை கம்மை போட்டு ஒட்டுவோம், தேவையில்லைன்னா அதை எடுத்துருவோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இது ஒரு கம்மு மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஃப்ளக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஈஸிலி ஃபியூசிபிள் ஸ்லாக் வித் கேங். சரியா. ஸோ அதை நம்ம இப்போ எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா அதோட இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம், கார்பன் மோனாக்சைடு, ஒரு அலுமினியம். நம்ம எடுத்துக்க போகிற பொருட்கள் என்ன, ரெண்டு பொருட்கள் எடுத்துக்க போகிறோம். The first one is flux. Flux is nothing, it's a chemical substance, easily fusible slag with the gang. Okay, so இந்த ஃப்ளக்ஸையும் அது கூட சேர்ந்தாப்புல என்ன எடுத்துக்க போகிறோம், we are going to take these two things together, carbon monoxide or aluminum together in the concentrated ore, whatever the ore will be. Okay, ஸோ அந்த ஓரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸையும் கார்பன் மோனாக்சைடு, அலுமினியம் ஏதாச்சும் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்படி ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்க போகுது, அதை நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம மெல்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓரை கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மிக்சரையே இப்படி மெல்ட் பண்ணும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அபோவ் தி மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மெட்டல், ரொம்ப ஹீட் போட்டு ஒரு ஃபர்னேஸில் வச்சு மெல்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அபோவ் தி மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மெட்டலுக்கு வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான அந்த மெட்டலை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Move on to the first example. Don't feel tired that I am always using the reactions. Reactions are very easy. You have to keep this in your mind, then only you will get more marks in the examination. Okay, so please see that the first example is oxide of iron can be reduced by carbon monoxide. The first thing is I am going to take hematite. நம்ம நிறைய அயானுடைய நிறைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா, ஹீமடைட், மேக்னடைட், இதெல்லாமே வந்து they are all good examples for the ores of iron. Here I am going to take the hematite. The formula of hematite is Fe2O3, which I am going to take it in the solid form. I already told you, எனக்கு இப்போ இந்த hematite அப்படின்றது concentrated ore. As what I said, this is nothing, this is concentrated ore. இந்த concentrated ore இது கூட இந்த ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மிக்சரோட சேர்த்து ஏதாச்சும் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, கார்பன் எடுத்துக்கலாம், கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அலுமினியம் எடுத்துக்கலாம். இங்கே நான் என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எடுத்துக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு. இட்ஸ் a gas, so I mentioned here it as gas. See, listen here, Fe separately moves and this carbon monoxide takes the oxygen separately. So look at here, 2 Fe, that is solid state, plus 3CO2, that is gaseous state, upward arrow.
Okay, so this is the very good example for the smelting. So in this extraction, basic flux limestone is used since the silica. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்மெல்ட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன், ஃப்ளக்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஃப்ளக்ஸு கூட இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன், இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர். நம்ம இந்த இடத்துல என்ன ஃப்ளக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to take calcium oxide, that is otherwise called as limestone. Calcium oxide, it acts as a flux here. This is limestone. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கே இந்த ரியாக்ஷன்லேயே நம்ம வந்து கால்சியம் ஆக்சைடு தான் ஃப்ளக்ஸாக எடுத்துக்கிறோம். அது வந்து கம்மு மாதிரி ஒட்டி இதில் இருக்கிற அந்த தேவையில்லாததெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு தேவையான இந்த மெட்டலை மட்டும் நமக்கு தனியாக எடுத்து கொடுத்துரும். அதுதான் இந்த 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 எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுடைய ஒரு மெயின் பியூட்டியே. ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடு when it is react with silica gang, when it is react with silica gang, gang means தேவையில்லாத ஒரு impurities இல்லையா கேங்ன்றது. ஸோ அப்படி ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கால்சியம் சிலிகேட் CaSiO3 அப்படிங்கிற கால்சியம் silicate slag as formed. So this is how the smelting processes takes place. The same process is taking place in the extraction of copper also. I will show you how it get removes. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன், நம்ம வந்து ஒரு மெட்டலை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸ்மெல்ட்டிங் ப்ராசஸ்லன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃப்ளக்ஸ் எடுத்துக்கணும். இதில் நம்ம வந்து கால்சியம் ஆக்சைட் ஃப்ளக்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி ஒரு ஃப்ளக்ஸை எடுத்துக்கணும். அது கூட நம்மளுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் copper from copper pyrite. We clearly know இந்த ஓர் நமக்கு கிளியராக தெரியும், that is CuFeS2. the copper symbol is Cu. ஓகே, நமக்கு இந்த CuFeS2 அப்படிங்கிற இந்த ஓரில் இருந்து we need to extract this pure copper metal, blistered copper. 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் blistered copper சொல்லிட்டு. ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். சரியா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸ் எடுக்கணும். இதை நம்ம என்ன ஃப்ளக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சிடைஸ்னால் நம்ம ஹீட்டிங், இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மூலமாக நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் CuFeS2 which is in the solid state reacts with the oxygen which forms 2FeS liquid plus Cu2S liquid plus sulfur dioxide which is in the gas form. Okay, so this is copper pyrite. This copper pyrite reacts with oxygen which forms ferrous silicate, copper glans, sulfur dioxide. So these are the things which forms when this reaction takes place. Now this இது நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா, நமக்கு தேவையானது என்னது, காப்பர் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இந்த ஃபெரஸ் சிலிக்கேட்டை நம்ம எப்படி வந்து வெளியில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெல் பண்ண போகிறோம். இது கேஸ். யூஸ்வலி வி நோஸ் தட் கேஸ் வந்து நமக்கு எலிமினேட் ஆகிடும்.
ஸோ நம்ம இப்போ எதை எலிமினேட் பண்ணணும் மெயினாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெர்ரஸ் சிலிக்கேட்டை நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி இந்த ஃபெர்ரஸ் சிலிக்கேட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம், அதாவது ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணும்போது FO ஓவர் FeO ஓவர் ரியாக்ட் ஆகி 2FeO லிக்விட் ஆகும். திரும்பி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், கேஸாக வெளியில் எவாப்ரேட் ஆகிடும். நமக்கு இது பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை நம்ம திரும்பி ட்ரீட் பண்ணி அதை நம்ம வெளியில் எலிமினேட் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு தேவையான இந்த 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 ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் நமக்கு தேவை, காப்பர் தான் நமக்கு தேவை. ஸோ இந்த காப்பர் கிளான்ஸ் நம்ம தனியாக எடுத்தால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி we can use it. So look at here. So now I am going to take this 2FeO, that is FeO, then I am going to treat it with the same what we have used in the calcium oxide in the last experiment, that is last extraction I have shown you, that is calcium oxide silicon oxide silicate oxide ஓட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்னவா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாகாக ஃபார்ம் ஆகும். FeSiO3 solid slag. The remaining things we will discuss in the next class. Subscribe my channel and then only you will come to know each and everything I am ready to teach you. Please subscribe my channel. Thank you.